Hello friends, once again welcome to this new video number 2 based on modern periodic table. So in the first video we have already studied how the Mendeleev arranged the elements in the periodic table with the help of his periodic law. In this video we will study the electronic configuration of specially 4 block elements. So we know, depending upon the outermost cell, depending upon the last electron enters into what type of orbital of the outermost cell, and accordingly there are 4 blocks. So we know, so these are the S block elements, then these are the P block, D and F. So there are total 4 blocks, or broadly periodic table is divided into 4 blocks depending upon the last electron enters into what type of subcell, whether it is S, P, D or F. Furthermore, see here, in case of S block, the last electron enters into the S subcell of the outermost cell. We know that S subcell or S orbital, so it just contains only one subcell and the maximum capacity is of 2 electrons, and that's why in this case the general electronic configuration is, that is, NS1 to 2, like that. So there are total 2 groups are present in S block, and these 2 groups or S block elements are present at the extreme left of the periodic table. So the general electronic configuration, that is NS1 to 2, so only 2 electrons are present there, and these metals and alkaline earth metals includes in the S block, right? There are just 2 groups, first and second. Then in case of P block elements, so P subcell furthermore possesses 3 degenerate orbitals, or the orbitals having the equal or same energy, किंवा आपण यालाच म्हणतो p ऑर्बिटलचे 3 उपप्रकार किंवा सबसेल्स px, py, pz, and therefore the total capacity of p overall cell is of 6 electrons. बरोबर आहे. एका ऑर्बिटल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, ओव्हरऑल 3 सबसेल असल्यामुळे 6 इलेक्ट्रॉन, आणि म्हणून that is P block elements constitutes from group 13 to 18. पहा, हे 6 ग्रुप याच्यामध्ये येतात, or P block elements are present at the extreme right of the periodic table. And furthermore, the general electronic configuration is NS2, NP 1 to 6, NP 1 to 6. We know that p orbital starts from the second cell आहे, आणि मग त्या अनुषंगाने यांची किंमत ग्रुपनुसार बदलत जाईल, परंतु जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे आहे NS2 NP 1 to 6. आता इथे आपल्याला फक्त थोडासा हिलियम हा अपवाद दिसतो. पहा, इथे शेवटचा इलेक्ट्रॉन या 6 ग्रुप एलिमेंट्समध्ये
पी ऑर्बिटल जे आहे शेवटच्या कक्षेचं आउटर मोस्ट सेलचं त्याच्यामध्ये एंट्री करतो, परंतु हेलियम याला अपवाद आहे. इथे हेलियमकडे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 आणि शेवटचा इलेक्ट्रॉन जो आहे हा 1s मध्येच आहे, परंतु बीइंग completely filled, this is also placed in the p block elements, or we know that all these noble gases, so these are stable. आणि म्हणून हेलियम शेवटचा इलेक्ट्रॉन जरी s ऑर्बिटल मध्ये असेल तरी हे p ब्लॉक मध्ये या ठिकाणी हेलियमला बीइंग ए कम्प्लिटली फिल्ड वन या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे. देन सी the d block elements, so these are the elements which are present at the center. In these elements, the last electron enters into the penultimate cell or d orbital of the penultimate cell. So that can be shown like this, that is n minus 1 d. Penultimate cell, that is the last but one cell. पहा, आउटरमोस्ट सेलच्या डी सबसेलमध्ये शेवटचा इलेक्ट्रॉन एंट्री करत नाही, तर त्याऐवजी लास्ट बट वन ज्याला पेनॉल्टिमेट सेल म्हणतात च्या डी ऑर्बिटलमध्ये बीइंग इट हॅज द लोअर एनर्जी, आणि म्हणून याचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर आपण डी ब्लॉकचं पाहिलं आहे, सो दॅट इज n minus 1 d 1 to 10 ns2 आहे. d, we know that there are total subcells in d orbital, 5 subcells are there, and that's why total 10 electrons can be accommodated, and therefore there are total 10 groups are present in the d block, that is from 3 to 12. So all these elements constitute the d block. So we will study in details in properties or in the characteristics of these block elements. Then furthermore, the F block elements, they are placed, so these are the two series, they are present at the bottom of this periodic table. Again, we know that F orbital have 7 types, and that's why total 14 electrons can be accommodated, or due to the 7 subcells 14 electrons can be accommodated in these F orbitals, and that's why total 14 elements are there like this. And furthermore, depending upon what type of F subcell, for F 5F, they are classified into lanthanoids and actinoids like this. And general electronic configuration in this case, furthermore, the last electron enters into the शेवटचा इलेक्ट्रॉन जो आहे पहा हा n-2 F सबसेलमध्ये, म्हणजेच दॅट इज अगेन पेनॉल्टिमेट सेलच्या अगोदरची जी कक्षा आहे त्या कक्षेच्या F ऑर्बिटलमध्ये शेवटचा इलेक्ट्रॉन एंट्री करतो, आणि म्हणून याचं जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ते येतं या ठिकाणी, दॅट इज n-2 F 1 to 14, comma n-1 d 1 to 10, and last ns2. आता हे सुद्धा आपण प्रॉपर्टीज मध्ये पाहणार आहोत. या ठिकाणी अशा पद्धतीनं या 4 ब्लॉक मध्ये ओव्हरऑल पिरियोडिक टेबलचं वर्गीकरण केलेलं आहे, याची स्टडी आपण पुढे करणार आहोत. पहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 4 ब्लॉक्स. See, the systematic arrangement of elements in horizontal rows, periods, and vertical columns groups in such a way that elements having similar properties occupy same groups. आता हे आपण पाहिलेलं आहे की अशा पद्धतीनं पिरियोडिक टेबलची अरेंजमेंट केल्यामुळे आपल्याला या एलिमेंटची स्टडी करणं सहज सोपं झालेलं आहे, इझी झालेलं आहे. Such classification of elements makes the study of properties easy and systematic. Modern periodic table is divided into 4 blocks. आताच आपण पाहिलेलं आहे S, P, D and F. Basis of this division is the electronic configuration. हे कशावरती अवलंबून केलेलं आहे?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वरती. आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण पाहिलं दॅट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन टू व्हॉट टाइप ऑफ सबसेल. त्या अनुषंगाने या 4 ग्रुपमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलेलं आहे. लेट अस वी विल स्टडी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 ब्लॉक्स. आता आपण त्यांचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण पाहिलेले परत पाहूयात आणि त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहणार आहोत आपण ब्रीफमध्ये, शॉर्टमध्ये. द एलिमेंटल प्रॉपर्टीज आर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लॉक दे बिलॉंग्स. पहा, मग ज्या एखाद्या ब्लॉकमध्ये त्या एलिमेंटचा समावेश होतो त्या अनुषंगाने त्यांच्या प्रॉपर्टीजमध्ये आपल्याला साम्य दिसतं, त्यालाच आपण पिरियॉडिसिटी म्हणतो. ओके, देन सी नाउ सी एस ब्लॉक एलिमेंट्स. सी लोकेट इन द ग्रुप फर्स्ट अँड 2 आपण पाहिलेलं आहे. फर्स्ट आणि सेकंड या 2 ग्रुपमध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्यांना एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपण म्हणतो. द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस ऑर्बिटल ऑफ द व्हॅलन्स सेल ऑर आउटर मोस्ट सेल. हे सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज नाउ सी हियर NS1 to 2. हा आहे. आता जसं की पहिला हायड्रोजन आहे, आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हायड्रोजन 1s1 आहे. अशा पद्धतीनं हायड्रोजनच्या नंतर येणारे जे एलिमेंट्स आहेत पहिल्या ग्रुपमध्ये आहे, लिथियम असेल त्या पद्धतीनं दुसऱ्या ग्रुपमध्ये, या सर्वांचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एन काय करतं रिप्रेझेंट या ठिकाणी आउटरमोस्ट सेल और प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, कोणत्या कक्षेचं एस ऑर्बिटल आहे. मग कुठल्याही कक्षेचं यांची किंमत वाढत जाईल जसं आपण ग्रुपमध्ये डाऊन द ग्रुप जाऊ, परंतु एस ची कॅपॅसिटी काय 2चीच आहे आणि म्हणून आपल्याला इथे जे आहे आणि एकच सबसेल असते, एस ऑर्बिटल एकच असतं आहे, म्हणून 1 to 2 हे आपल्याला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला पाहायला मिळेल एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, देन ऑल एलिमेंट्स इन दिस ब्लॉक आर मेटल्स. आता याची स्टडी आपण अगोदर केलेली, आता आपण थोडंसं हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की पुढे आपल्याला जे आहेत वेगवेगळ्या एलिमेंट्सची डिटेल्ड स्टडी करत असताना याची हेल्प घ्यायची असते. ऑल एलिमेंट्स दिस ब्लॉक आर मेटल्स. हे सर्व मेटल्स आहेत पहा. ओके, मेटल्स आणि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स म्हणतो आपण, परंतु हे सर्व एलिमेंट्स कसे आहेत मेटल्स आहेत. They are electropositive in nature due to low ionization enthalpy. Electropositive in nature, they have tendency to lose the electrons. And why they lose the electrons? Because they have the low ionization enthalpy. किंवा आयोनायझेशन एनर्जी आपण शिकलेलो आहोत किंवा पुढे आपण सविस्तर अजून पाहणार आहोत. आयोनायझेशन एन्थॅल्पी काय असतं आहे, तर ही कमी असल्यामुळं they have electropositive nature or have tendency to donate the electrons and that's why they are metals. ह्या जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण लक्षात घेतल्या पाहिजे. दे आर सॉफ्ट इन नेचर, बिंग मेटल दे आर व्हेरी सॉफ्ट आहे. द कंपाऊंड्स फॉर्म बाय देम आर जनरली आयोनिक. मेटल्स फॉर्म द आयोनिक कंपाऊंड्स. ओके, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. These are the properties of the metals, good conductors of heat and electricity. The oxides formed by these elements are basic in nature. हा मुद्दा आपल्याला लक्षात ठेवावा लागेल. The oxides formed by these elements are basic in nature. All alkali metals, group first, all alkali metals show only one oxidation state, that is +1. है, त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट +1 असते आणि त्या अनुषंगाने मग ते एकच बॉन्ड तयार करू शकतात. आपल्याला माहित आहे ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स प्रेझेंट इन ग्रुप 2 शो ओनली वन ऑक्सिडेशन स्टेट, दॅट इज +2. पहा, आपण हे पाहिलेलं आहे. तसं जनरलमध्ये पहिल्या ग्रुपमध्ये जे सर्व एलिमेंट्स येतात अल्कली मेटल्स म्हणतो आपण, त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट +1 असते. दुसऱ्या ग्रुपमध्ये जे येतात ज्याला अल्कलाइन अर्थ मेटल्स म्हणतो त्या सर्वांची ऑक्सिडेशन स्टेट +2 आहे. कंपाऊंड्स तयार करत असताना ही ऑक्सिडेशन स्टेट महत्त्वाची आहे. आपण रिडॉक्स रिएक्शन्समध्ये हे शिकलेलो आहोत, ऑक्सिडेशन नंबर किंवा ऑक्सिडेशन स्टेट काय असते. ओके, देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल ऑफ व्हॅलन्स सेल. ओके, आउटरमोस्ट सेलच्या पी ऑर्बिटल मध्ये शेवटचा इलेक्ट्रॉन एंट्री करतो. देन देअर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज NS2 NP1 to 6. ओके, NS2 NP1 to 6 आपण पाहिलं 13 ते 18 आहे ना. 13 ग्रुप नंबर 13 to 18 याच्यामध्ये इन्क्लूड होतात सर्व पी मध्ये. These elements are located in group 13 to 18. P block contains all non-metals, all metalloids and some metals. पहा, आपल्याला सर्व प्रकारचे एलिमेंट्स या ठिकाणी पाहायला मिळतात. सॉरी, non-metals, metalloids and some metals like that. Okay, the compounds formed by these elements are generally covalent. जसं आपण पाहिलं, S block forms the ionic compounds
तसं हे नॉन मेटल्स असल्यामुळे या ठिकाणी ते फॉर्म्स द कोव्हॅलंट कंपाऊंड्स, शो व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट्स. यांचे ऑक्सिडेशन स्टेट्स ह्या व्हेरिएबल असतात, वेगवेगळे असतात. द ऑक्साईड फॉर्म आर ॲसिडिक, ऑक्साईड्स यांचे ॲसिडिक असतात. दे possesses हाय व्हॅल्यू ऑफ आयोनायझेशन एन्थाल्पी अँड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. पहा, दे possesses हाय व्हॅल्यू ऑफ आयोनायझेशन एन्थाल्पी अँड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. ह्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत आपण आहे ना, पिरियडिसिटी ऑफ these properties, physical properties, यांची स्टडी आपण पुढे करणार आहोत. Then d block elements, the elements in which last electron enters into d orbital of penultimate, that is last but one. हे लक्षात घ्या, n-1 नी दर्शवितो आपण. ओके, पेनॉल्टिमेट सेल म्हणतो आपण त्यांना. सेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. या डी ब्लॉक एलिमेंट्सला ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणतात. यांची आपल्याला डिटेल स्टडी आहे, म्हणून हे बेसिक थोड्याशा प्रॉपर्टीज आपण समजावून घेतल्या पाहिजे व्यवस्थित. ओके, एक चॅप्टरच आहे आपला डी ब्लॉक एलिमेंट्स. त्याच पद्धतीने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज नाउ सी लाईक दिस. पहा, मी सांगितलं होतं तुम्हाला, आता पाहायला मिळेल तुम्हाला इथे बघा, n-1 d 1 to 10. आता हे आपण पहा, n-1 म्हणजेच पेनल्टिमेट सेल, शेवटच्या कक्षेच्या आतील कक्षा, n-1 d 1 to 10, ns 0 to 2 or 0 1 2. ओके, अशा पद्धतीने. देन दे आर लोकेटेड इन ग्रुप 3 to 12. They are further divided into 4 series, 3D, 4D, 5D, 6D. We have the study of all these series elements. 12वीला आपल्याला या सर्व सिरीज पाहायच्या आहेत, 3D, 4D, 5D, 6D आहे ना. 4 याचे परत वर्गीकरण केलेले डी ब्लॉक एलिमेंट्सचं 4 सिरीजमध्ये. All are metals, good conductors of heat and electricity. Being metals, good conductors of heat and electricity. Okay, D block elements. Then hard, malleable and ductile properties of the metals. वर्धनीय आणि तन्यता, किंवा ते हार्ड असतात, being metal. show variable oxidation states. Oxidation states परत यांच्या व्हेरिएबल असतात. they form ionic and covalent compound. दोन्ही प्रकारचे कंपाऊंड्स तयार करतात. the oxides formed are acidic, basic as well as amphoteric. तिन्ही प्रकारचे ऑक्साइड्स आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. these are used as catalyst, form coordination compounds. पहा, d block elements have tendency or nature to form the coordination compounds. we have the topic in 12th, coordination or coordination compounds, coordination chemistry, तिथे आपण पाहणार आहोत. तर हे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट कंपाऊंड्स तयार करतात. द कंपाऊंड्स फॉर्म बाय these elements are colored. So this is one of the very important characteristic of these D block elements. They form the colored compounds. D block elements form the colored compounds. And then last one, F block elements. The elements in which last electron enters into the F orbital of what? Anti-penultimate path. इनर टू पेनल्टिमेट, पेनल्टिमेटच्या आतील कक्षा, ज्याला अँटी पेनल्टिमेट म्हणतात. अँटी पेनल्टिमेट सेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. जसं डी ब्लॉक एलिमेंट्सला ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणतात, बिंग दे शो द ग्रॅज्युअल चेंज इन देअर प्रॉपर्टीज. इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स पहा, दीज आर कॉल्ड ॲज द इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. दॅट इज एलिमेंट्स inner to the transition one, being inner transition elements, किंवा यांनाच आपण F block elements म्हणतो. In modern periodic table, they are located in group 3 and period 6 and 7. पहा, पाहिली आपण त्यांची पोझिशन. For convenience, they are shown at the bottom of the periodic table. 6th आणि 7th period मध्ये येतात, आणि ग्रुप 3rd मध्ये येतात है ना, lanthanide series आणि actinide series. There are 2 series of F block elements, 4F series lanthanides, or are also called rare earth elements. त्यालाच रेअर अर्थ एलिमेंट्स म्हणतात. अँड 5F सिरीज ॲक्टिनाइड्स. ऑल आर मेटल्स. मेजॉरिटी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर रेडिओ ब्लॉक एलिमेंट्स आर रेडिओ. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक है ना. जसं आपण पाहिलं डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म द कलर्ड कंपाऊंड्स, तसं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मेजॉरिटीली आर रेडिओ. स्पेशली द एलिमेंट्स इन फ्रंट ऑफ युरेनियम. पहा, the elements after atomic number 92 uranium are called transuranium elements. All these elements are synthetic. Lanthanides show common oxidation state +3. Actinides show variable oxidation states. Common oxidation state +3 आहे, but they possesses the variable oxidation states. तर अशा पद्धतीने in brief short मध्ये जर आपण पाहिलं, the electronic configuration and the characteristics of these 4 block elements. Okay. सो दॅट्स ऑल. व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा. एक्झरसाइजमध्ये जे क्वेश्चन्स दिलेले आहेत ते सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा. हा दुसरा व्हिडिओ आहे.
इनकमिंग व्हिडिओज मी लागलीच टाकणार आहे. मग आपला हा चॅप्टर कंप्लीट होईल. लागलीच प्रिपरेशन करा. काही डिफिकल्टीज वगैरे असतील तर विचारत चला. नोट्स तयार करा. ओके. आणि लाईक शेअर करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करा. ओके. सो दॅट्स ऑल. Okay, we will meet again. Till then, bye.